You that with such a diverse library of content across languages, how has the audience response been for Prime Video? Firstly, good afternoon everyone and thank you for being here. So over the last 9 years that Prime Video has been in India, we've got an incredible response from audiences across the country, especially for our originals program. So we started first making original content in Hindi and we saw a lot of success with shows like Mirzapur, Family Man, Patal Lok, and that sort of continues even till today with our recent success with Matka King, System, and then over the weekend we've launched this incredible show called Raak. So the love keeps pouring, which we're very grateful for. We then started creating originals in Tamil, and with Sudal, with Vadandi, with Inspector Rishi, again a fantastic response. All of those shows have gone into a new season. And then we started making originals in Telugu, and Dhuta was an absolute smash hit. It got so much love. The Rana Dagubati show, and then earlier this year, Chikatilu. So we've been really fortunate and happy with the response. We're trying to create original stories which are meaningful, which are entertaining. And one thing I wanted to say was that over the last few years, we've made sure that stories from south of India, from Tamil stories, Malayalam, Telugu, all of these stories have been localized through dubs and subs and made available to audiences across the country and across the world. And I think that the growth that we're seeing in stories from the south is in some measure linked to that, and that's why we're really, really proud of the growth that we're seeing here. That's wonderful. Of course, Amazon Prime chala pivotal role play చేస్తుంది విశాఖపట్నం మనందరి ముందుకి తీసుకురావడానికి, and we truly appreciate that, Nikhil. Speaking of Visakhapatnam, what excites you most about the current momentum of Telugu storytelling, and where does it fit into Prime Video's growing South original scene? So we have a really expansive content offering in the South, including licensed movies, our original shows, our global originals, and as I just mentioned, we make them available in multiple languages. I think the best part about Visakhapatnam as a show is that it's really gritty, it's really well crafted, and something that people will enjoy. The characters are very authentic, and we have such a terrific ensemble cast. Kani sir, Aishwarya Rajesh, Sunil sir, Naresh, Nerin, and with Gary at the helm, who's directed the show so well, we're really confident. I want to give a special shout out to Rahul and Sai from Tamara Media, our first collaboration with them. They've been such fantastic partners throughout this journey, and we hope that this collaboration will convert into many more shows and movies that we'll do together in the future. In fact, on that note, why don't we call them on stage? Of course, like ఆలస్యం చేయకుండా ఇంత అద్భుతమైన సిరీస్ ని మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నటువంటి ప్రొడ్యూసర్స్ ని వేదిక మీదకి ఇన్వైట్ చేద్దాం. Ladies and gentlemen, please put your hands together for రాహుల్ గారి దగ్గర నుంచి వెళ్దాం. సో ముందుగా రాహుల్ గారి దగ్గర నుంచి మొదలు పెట్టేద్దాం అనమాట. మరి విశాఖపట్నం అన్నారు, చాలా చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఎక్సైట్మెంట్ మా అందరిలో కూడా ఉంది. మరి ఇంత అద్భుతమైనటువంటి సిరీస్ ని మా అందరి ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు కాబట్టి వాట్స్ ఇన్ స్టోర్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ us గారు? Well, I think to begin with, I would like to thank the entire Amazon Prime team and Nikhil for giving us this opportunity. So, Visakhapatnam అనేది మాకు ఒక 4 ఏళ్ల కిందట స్టార్ట్ అయిన జర్నీ. It is rooted in multiple layers of emotion and very, very close to our heart. And to be able to tell a story like this, I think the partnerships need to be right. And thanks to the team here, Padma, Reshma, who've been able to kind of take us through that creative process. A lot of agreements, disagreements, but ultimately, when the show comes out, you will see something that we are very proud of making over the period. The kind of ambition, the kind of creative vision that Gary brought to the table. And every step of the way, we see that how do we amp this up? Because this is something that plays on multiple different characters at multiple different levels. So I think it was important for us to get this right. And for a show like this, the right partnerships, not only from a creator, but even from a distribution in terms of how far and wide this can reach. I think Amazon Prime has been a phenomenally great partner for us.
thank you for that, and we just hope that the story really reaches as far as it can, not only within India but also globally. And we're just hoping that we can't wait for the show to kind of come out and see the magic that it kind of brings out. Thank you. Oh my God, మీరు మాత్రమే కాదు మేము కూడా అసలు వెయిట్ చేయలేకపోతున్నాం. ఎప్పుడెప్పుడు July 2nd వస్తుందా, ఎప్పుడెప్పుడు ఈ సిరీస్ని చూడాలని అంతే ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం అండి. ఇప్పుడు సారికి గౌరవంతో కూడా ఒక 2 మాటలు ఇలా కొంచెం ముందు ఫ్రెండ్స్ సార్ లైన్ లైట్లోకి రండి. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఎస్పెషల్లీ అమెజాన్ ప్రైమ్ దీనికి హోమ్ అవ్వబోతుంది మన విశాఖపట్నంకి. మరి ఇది పర్ఫెక్ట్ హోమ్ అని మీరు ఎప్పుడు డిసైడ్ అయ్యారు? No other platform better than Amazon Prime today, with its audience on this platform that nobody else has. It's the right platform to be on. ఆల్ రైట్, సో చూద్దాం. మనమైతే July 2nd వరకు వెయిట్ చేయాల్సిందే. ఈ వండర్ఫుల్ సిరీస్ బోల్డ్ అన్ని జానరాస్ మనకు అక్కడ ప్రామిస్ చేస్తూ ఉన్నారు. అండ్ ఎప్పుడెప్పుడు ట్రైలర్ చూడాలా అని చెప్పి నేనైతే చాలా ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాను. మరి ప్రెజెంట్ చేస్తున్నటువంటి అమెజాన్ ప్రైమ్ నుంచి నిఖిల్ గారు ఇక్కడికి వచ్చేసారు. ప్రొడ్యూసర్స్ ఇద్దరు కూడా వేదిక మీద ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు కెప్టెన్ ఆఫ్ ది షిప్ ని పిలిచేద్దామా వేదిక మీదకి. గ్యారీ బిహెచ్ గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. మేమైతే చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నాం, అప్పటి నుంచి చెప్తూనే ఉన్నాం ట్రైలర్ ఎప్పుడెప్పుడు చూడాలని కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాం. మరి మీరెంత ఎక్సైటెడ్గా ఉన్నారు బాబు సిరీస్? ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ మోర్ దెన్ ఎక్సైటెడ్, అండ్ దానికన్నా ఎక్కువ కొంచెం టెన్షన్ కూడా ఉంది. బికాస్ అంటే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఉంటుందండి వెన్ వీ గివ్ అవుట్ అ కంటెంట్ లైక్ దిస్ with the support of the entire cast and the production and the producers, particularly Padma Garu and all the team. Not that ఎప్పుడు రెగ్యులర్గా చూసే కంటెంట్ కాదు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఇట్ వీ ఆల్వేస్ హ్యావ్ దట్ చిన్న బెదురు, మంచి కంటెంట్ ఇవ్వాలి బయటికి అది అని చెప్పి. బట్ విత్ వాట్ ఆల్ వీ అచీవ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్, ఐఎమ్ వెరీ మచ్ షూర్ దట్ ఆడియన్స్ విల్ లవ్ దట్ ఫర్ షూర్. అండ్ ద షో స్పీక్స్ ఫర్ ఇట్. ఒక అద్భుతమైనటువంటి కొలాబరేషన్తో ఒక వండర్ఫుల్ సిరీస్ని మా ముందుకైతే తీసుకొస్తున్నారన్న సంగతి మాకు అర్థమైంది. బట్ అమెజాన్ ప్రైమ్తో అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం తమడా మీడియాతో వర్క్ చేయడం మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంటుంది? That's an exceptional experience with working with Tamada and Prime, and because the support which the production team gave us, Harsha Garu, Rahul Garu, Saidit Garu, and my entire team and everything. There's so much to talk about it, but just to say that the support and creative team, freedom which they gave me, that kind of helped me to narrate whatever we created on this for this particular thing, and we will entertain the audience with what all we have right now. That's for sure. అది ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కదా మనందరికీ కూడా కావాల్సింది. అక్కడ డైరెక్టరే అంత కాన్ఫిడెంట్గా ఉన్నారంటే ఇక సిరీస్ ఎలా ఉండబోతుందో మీ ఊహలకే వదిలేస్తున్నా. సో ఎస్, ఐ థింక్ ఎవ్రీబడి విల్ అగ్రీ విత్ దాట్. అండ్ ఐ థింక్ ఇట్స్ టైమ్ ఫర్ us to delve into the world of Visakhapatnam. Set is in a fictional port town marked by power struggles, family feuds, gangster warfare and political tussles. సో గ్యారీ గారు ఇప్పుడు మనందరి ముందుకు ఆ ట్రైలర్ని తీసుకురాబోతున్నారనమాట. మరి చూడడానికి మీరు అందరూ సిద్ధంగా ఉన్నారా లేదా? లెక్క తక్కువైనా పర్లేదు, షేర్ ఖాన్ చప్పట్లు ఎక్కువగా రావాలి, అప్పుడే ట్రైలర్ బయటకు వస్తుంది. ఇంకొంచెం రైట్ గారి గారు సరిపోకుండా ఇది మనకి ఇంకొంచెం వాయిస్ కావాలో చెప్పండి, తెప్పిద్దాం బయటకి. ట్రైలర్ చూసాక ఇంకా గట్టి కొడతాం. ఆహా, అది కదా మాకు కావాల్సింది. ఎస్, కెన్ యూ ప్లీజ్ గివ్ టు ద ట్రైలర్? I hope you guys will like it. Visakhapatnam trailer launch. And I'm sure ఈ ఎక్సైట్మెంట్ ఇంకా రెట్టింపు చేస్తూనే వెళ్తుంటాం. Now please put your hands together and welcome Aishwarya Rajesh గారు. ఇప్పుడు ఇక ఏ మాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనందరి వేదిక యాక్టర్ సునీల్ గారిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. అండ్ ఇప్పుడు అనదర్ టాలెంటెడ్ యాక్టర్ మనందరికీ సుపరిచితం నరేష్ అగస్త్య గారిని గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అండ్ అలానే మెరిన్ ఫిలిప్ గారిని కూడా గట్టిగా చప్పట్లతో స్వాగతం పలకాల్సిందిగా మేము అందరినీ కూడా కోరుతున్నాం. ఓ వెరీ హార్టీ వెల్కమ్ మెరిన్.
విషయం ఏంటంటే మీరు ఇంత అద్భుతమైన సిరీస్ మా ముందుకు తీసుకొస్తున్నప్పుడు బోల్డ్ అని క్రియేటివ్ డెసిషన్స్ తీసుకోవాలి కదా. మరి యాజ్ అ డైరెక్టర్ ఈ ఆథెంటిసిటీ ఆఫ్ విశాఖపట్నం వరల్డ్ని మా ముందుకు తీసుకురావడానికి మీరు తీసుకున్నటువంటి ఆ క్రియేటివ్ డెసిషన్స్ ఏంటి? లాంగ్ చాలా ఎక్కువ ఉంది చెప్పడానికి కదా. పర్లేదు, మన దగ్గర టైం ఉంది. ఫస్ట్ ఇనీషియల్గా స్టోరీ పెన్ డౌన్ చేసినప్పుడు ప్రశాంత్ మై ఆర్ రైటర్ హూ గేవ్ అస్ ద స్టోరీ, ఆయన రాసినప్పుడు వీ బోత్ కమ్ ఫ్రమ్ వైజాగ్, సో వీ హ్యావ్ దట్ ఆథెంటిసిటీ అన్నది ఆబ్వియస్లీ అక్కడ పుట్టి పెరిగాం కాబట్టి మాకు తెలుసు. దాన్ని ఎలాగ ఇది చేయాలి, ఎలాగ దాన్ని డెవలప్ చేయాలి అంటున్న టైంలో హీ గేవ్ అస్ ద మెయిన్ కోర్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్స్. ఫస్ట్ చాలా న్యాచురల్గా అంటే డే టు డే లైఫ్లో చూస్తాం, అట్ ద సేమ్ టైం దే ఆర్ వెరీ కొంచెం ఎలా చెప్పాలి, చిన్న బెరుగు ఉంటుందండి వాళ్ళని చూస్తే. వాళ్ళు అంటే నార్మల్గా ఉన్నంతసేపు నార్మల్గా ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ అన్ని, కానీ వన్స్ దే స్టెప్ దట్ క్రాస్ దట్ లైన్ యునో యూ విల్ హ్యావ్ సంథింగ్ ఎల్స్. సో that is what is the main thing in every character we have in Visakhapatnam. So that itself will change the course of the place and everything. And when we created Naidu's character, first daniki akkadi nunchi start ayye, that's when we went down to Bharati, then C.A. Varma, then Pedanna and all the other characters, and it came out very well. Ante మొత్తం నా టీం గురించి ఫస్ట్ చెప్పాలండి, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. అండ్ రైటింగ్ పార్ట్లో మై ఫస్ట్ ఐడి, మై చీఫ్ అసోసియేట్ అండ్ సెకండ్ యూనిట్ డైరెక్టర్ శశి, హీ గేవ్ ఎక్సెప్షనల్ స్క్రీన్ ప్లే. ఉపేంద్ర అండ్ ఆల్, మై డిఓపి వంశీ పచ్చిపుల్సు. చూసారుగా విజువల్స్, you've seen the visuals. Wonderful. People will go crazy for these visuals and everything. Next hero is my music director Praveen Lakraju. I must say this, ఎందుకంటే episode 4, I'm so sorry sir, I'm saying this off, episode 4 and episode 7, halfway down and the finale, that will blow your guys' mind, trust me. ఎందుకంటే when I saw the last episode for music score, అర్ధరాత్రి 1 గంటగా అనుకోండి సార్, I texted him saying I love you sir. I left him a message saying I love you sir. దేనికి అన్నాడు, for the placement of the track with the score which he gave us. That was exceptional. And all this great cast, నాకు వాళ్ళ గురించి మాట్లాడేంత ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా లేదు, బట్ ఐఎమ్ వెరీ దాని ఏమంటారు హ్యాపీ అండ్ ఆనర్డ్ టు హ్యావ్ దిస్ కాస్ట్ వర్కింగ్ ఫర్ ద విజన్ విచ్ ఐ హ్యావ్. సింపుల్. ఓ మై గాడ్, మీ డ్రీమ్ని లివ్ చేస్తున్నటువంటి మూమెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా, మీ ఎమోషన్స్ మాకు పూర్తిగా అర్థమవుతున్నాయి. అండ్ వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ హ్యాపీ ఫర్ యూ గారు. వెయిట్ చేస్తున్నాం సెకండ్ మీ వర్క్ ఎంత అద్భుతంగా తెర మీద మీరు ఆవిష్కరించబోతున్నారు అని చెప్పేసి. అండ్ నౌ సముద్రకని సార్, మిమ్మల్ని ఇంతకుముందు ట్రైలర్లో చూసినప్పుడు హూ బెటర్ దెన్ యూ అన్న ఫీలింగ్ మా అందరికీ కూడా కలిగింది. బట్ ఈ రోల్ మీకు వచ్చినప్పుడు మీ ఇనీషియల్ థాట్స్ ఏంటి, మీకేమనిపించింది? చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ మీడియా, థ్యాంక్స్ ప్రైమ్, తమ్మడ మీడియా, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ మనం వెతుకుతుంటాం కదా, మనం వెతుకుతున్న క్యారెక్టర్ మనల్ని వెతుకుతుండే వస్తుంది. అలాంటి క్యారెక్టర్ ఇది. నాయకన్ ఫిలింలో కమల్ సార్ గుర్తొచ్చారు. నేను చూడగానే నా కోట చూడగానే జనగరాజ్ సార్ గుర్తొచ్చారు. అలానే మనం ఆ సోల్మేట్ లాగానే ఫ్రేమ్లో నిలిచాము. స్క్రిప్ట్ చదివిన ఫస్ట్ నా కూతురు ఎవరిని అడిగాను, ఐశ్వర్య అలా అని చెప్పారు. భయపడ్డారా, ఎంజాయ్ చేశారు? లేదా ఐశ్వర్య మీద నాకు చాలా పెద్ద అభిమానం ఉంది. ఎప్పుడునే నన్ను చూసినట్టే చూస్తున్నాను ఈ అమ్మాయిని. చిన్న వయసులోనే ఫాదర్ లేకుండా ఓ మదర్ మాత్రమే పెంచే పిల్లలు, వాళ్ళ పెయిన్ ఏమి నాకు తెలుసు. ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఒక స్టెప్ బై స్టెప్గా లేచి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో ఇద్దరు నిలిచేది ఐ వెరీ హ్యాపీ. ఈ అమ్మాయిని నాకు చూడకముందే అమ్మాయి మీద నాకు చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ. ఐసుతో ఫ్రేమ్లో నిలవగానే అంత హ్యాపీగా ఉంది నాకు. మా టీం, మంచి డైరెక్టర్, కెమెరామెన్ సార్, మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్, అందరినీ చాలా ప్రేమతో హోల్ హార్ట్ కూడా పనిచేశాము. అదే స్క్రీన్లో తెలిసింది. వండర్ఫుల్ సార్, కాంట్ వెయిట్. ఇక్కడ వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మీ లవ్ సపోర్ట్, విశాఖపట్నం ట్రైలర్ చూశారు
టీజర్ అంతకుముందు వచ్చింది, చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది, అండ్ ట్రైలర్ కూడా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. సో ఐమ్ కొలాబరేటింగ్ విత్ అమెజాన్ ఫస్ట్లీ is my second collaboration. First collaboration is another huge series, Sulal and Chappi, Tamil. We did 2 seasons, and so this is my second collaboration. And in the series lo Telugulo, mukyanga Telugulo part ga undadam, it's a honor, pleasure. And Samudrakani sir cheppinattu, I've already worked with him in Vada Chennai, and this is my second film, third, Namma Vittu Pillai. அதுலேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் வாஸ் ஃபென்டாஸ்டிக். ఆల్ మై టెక్నీషియన్స్, వంశీ పచ్చిపులుసు, విజువల్స్ చూశారు, క్రేజీ మ్యాన్, వెరీ గుడ్, ఫెంటాస్టిక్ వంశీ. ఐ థింక్ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ వంశీ అండ్ మై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్. స్పెషల్ మెన్షన్, గూస్ బంప్స్ అయితే వచ్చింది. So I think Gary, of course, is a fantastic director, and my producers are here from Tamada, and Harsha is there, our lovely EP, and my lovely boss lady Padma is also here for creating such a fantastic, putting such a good project together is not easy, gada. So I think definitely Visakhapatnam, keeping Bharati's character aside, Telugu audience ki this series will be something very new and oka kotta experience. They'll take you to the world of Visakhapatnam అని చెప్పచ్చు. And Bharati is one character. ఆ పేరులోనే, భారతి అనే పేరులోనే ఉంటుంది ఒక స్ట్రాంగ్ willed women అని చెప్తాను. సిమిలారిటీస్ బిట్వీన్ మీ అండ్ భారతి ఇస్, ఐ థింక్ షీఈస్ వెరీ ఒక ఫోకస్డ్గా ఒకటి మనం అనుకున్నాం అంటే అది చెయ్యాలి, అది పట్టుదలతో చేయాలి అనుకునే ఒక క్యారెక్టర్. సో ఐ థింక్ మీకు అందరికీ భాగ్యం ఎలా నచ్చిందో భారతి కూడా అలాగే నచ్చుద్ది అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ హోపింగ్ టు సీ ద రెస్పాన్స్ ఆన్ July 2nd. We had fantastic lovely time working on this series. Yeah, మీరందరూ చెప్పండి. I'm just waiting to hear from all the media and press people. Yeah. వండర్ఫుల్ అండి. మీరు భాగ్యంగా వచ్చినా భారతిగా వచ్చినా మిమ్మల్ని చూద్దాం, మా భాగ్యం చూద్దాం. మరి July 2nd ఏం చేయబోతున్నారు మీరు అని చెప్పేసి. ఇందులో అందరికీ నమస్కారం అండి. అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఇందులో నాది ఒక సిన్సియర్ క్యారెక్టర్ అండి. అందరూ నాకు అదే చెప్తున్నారు ఎక్కడికైనా వెళ్తే, సార్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ యాక్చువల్లీ, యువర్ డేట్స్ ఆర్ నాట్ అడ్జస్టెడ్ ఫర్ నెగిటివ్ రోల్, వీ కెన్ ప్రొవైడ్ యూ ఇన్ దిస్ ఫిలిం పాజిటివ్ రోల్, అదర్వైజ్ కామెడీ రోల్, అదర్వైజ్ సెంటిమెంట్ రోల్, యూ సపోజ్ టు బి you are like all-rounder, that's why we want you in my movies, like that they are telling. That is God's grace actually, God's gift. And in this film, this is like why I said film అని ఎందుకు అన్నానంటే, మీరు ఇది చూస్తే మూవీ స్టాండర్డ్ ఉంటుందంటే మీరే చెప్తారు రేపొద్దున. మూవీ స్టాండర్డ్ ఉంటుంది, డైరెక్షన్ కానీ అన్ని ఎడిటింగ్ కానీ మ్యూజిక్ కానీ అన్నీ మీరు వన్స్ చూసిన తర్వాత, నేను ఈ సందర్భంగా నేను ఒక స్పెషల్ రిక్వెస్ట్ అడగబోతున్నానండి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ డూ ఇట్. జనరల్లీ మనకి ఎపిసోడ్స్ ఉంటాయి కదండి, అందులో మనం చూస్తే వెళ్తాం, కొంతమంది తట్టుకోలేక సస్పెన్స్కి లాస్ట్ ఎపిసోడు చూసేస్తారు, కొంతమంది తట్టుకోలేరు. అలాంటి వాళ్ళకి ఒకసారి కంప్లీట్ అయ్యాకనే లాస్ట్ ఎపిసోడ్ లాస్ట్ సీన్ చూసే ఆప్షన్ ఉండేలాగా ఏదైనా సెట్ చేయమనండి. అది ఒకటి అనిపించింది నాకు, ఆటో సాఫ్ట్వేర్ ఏదన్నా. నేను చాలా బాగా లొకేషన్ కూడానండి, ఇప్పుడు పద్మ గారిని కలిశాను అక్కడ. సో ఈరోజేమో ఈయన్ని నిఖిల్ గారు సార్ కలిశాను. సో వెరీ హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్. అండ్ ఇక్కడ ఏ వర్క్ వెదర్ లేదండి అసలు. మేము చేసినప్పుడు ఐశ్వర్య గారితో కాంబినేషన్ చేసినప్పుడు కానీ, నాకు సముద్రగని గారి విషయంలో అయితే ఏంటంటే, నేను చెన్నై వెళ్ళినప్పుడు సార్ కాంబినేషన్ సీన్ వస్తే, ఓ మనకి తమిళనాడులో కూడా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అనే కంఫర్ట్ ఆయనతో చేసేటప్పుడు. అలాగే సార్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, ఓ మనకి తెలుగులో కూడా రిలేటివ్స్ ఉన్నారు అని నన్ను చూసినప్పుడు అనుకుంటారు. మా ఇద్దరిది అంత మంచి బాండేజ్ అండి. కాదు, వెనకాల మెరీన్ అనుకుంటుంది, మధ్యలో మేమేం చేశాను కేరళ వాళ్ళు. లేదు, మెరీన్ గారి కాంబినేషన్లో నేను అంటే చాలా తక్కువ సీన్సే చేశాను, బట్ సముద్రగని గారు కాంబినేషన్లో నేను బాగా చేశాను. ఇందులో నా సిన్సియర్ క్యారెక్టర్ పేరు చెప్పచ్చండి, పర్లేదా అన్న గారి? సిఐ వర్మ. నా క్యారెక్టర్ పేరు సిఐ వర్మ.
సో మంచి క్యారెక్టర్ అండి, సిన్సియర్ క్యారెక్టర్. మీరు చూడండి, సస్పెన్స్ అయినా ఉంటే మీకు తెలుస్తుంది కదా చూసాక. ముందే చెప్తే బాగోదండి, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా, మెల్లిమెల్లిగా రివీల్ చేస్తాం. సో నాకు ఈ మొత్తం యూనిట్ అందరితోనే చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఇచ్చినందుకు గారి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ సార్ రాహుల్ గారు అండ్ సాయిదీప్ గారు చాలా థ్యాంక్స్ అండి. తమిళ మీడియా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ తమ్ముడు నువ్వు ఇంకా 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 అభివృద్ధి చెందాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. అలాగే రవివర్మ, నాతో పాటు ఉన్న శేఖర్, అందరూ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇక్కడ ఎదురుగుండా ఉన్నారు. సో మేమందరం మీతో మంచి సన్నివేశాలను షేర్ చేసుకుంటాం నెక్స్ట్. ఆల్ ది బెస్ట్ అండి. విషింగ్ యూ ఆల్ సక్సెస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సునీల్ గారు, ఇవాళ మీరు ఇక్కడికి రావడం, ఈ కార్యక్రమాన్ని. ఇనిషియల్ థాట్స్ ఏం లేవు. అంటే ప్రతి యాక్టర్ ఒక క్యారెక్టర్ ఇచ్చినప్పుడు దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ వర్క్ ఏం చేయాలి, అంటే లైక్ వాడు ఎక్కడ పుట్టాడు, ఏం చేస్తాడు. ఎందుకు నాకు సౌండ్ చాలా డిస్టర్బింగ్గా ఉంది. క్యారెక్టర్ ప్రిపరేషన్కి కానీ, వాడు ఒక ఊరు నుంచి వచ్చాడు, ఈజ్ అన్ఎడ్యుకేటెడ్ గాయ్, వాడి కార్పొరేటర్ అవ్వాలని ఉంటుంది, పీపుల్కి ఒక న్యాయం చేయాలని. అంటే పెద్దన క్యారెక్టర్ ఈజ్ లైక్ ఊరికి ఎంతో కొంత మంచి చేయాలి, వీళ్ళు సరిగ్గా చేయట్లేదు, నేనైతే బాగా చేస్తాను అని వాడికి ఒక నమ్మకం ఉంటుందన్నమాట. హీ ట్రై ఫర్ దట్ అనమాట. సిరీస్లో హీస్ వన్ ఆఫ్ ద వెరీ పాజిటివ్ క్యారెక్టర్. యా. అండ్ ఐ వాంట్ టు టాక్ అబౌట్ సముద్రగని సార్. మనం ఆల్రెడీ 1 ఫిలిం చేసాం, బట్ కాంబినేషన్ రాలేదు. నేను ఆ రోజు చెప్పాను, ఆ రోజు సముద్రగని సార్ లేరు. హీజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ యాక్టర్స్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే, మా ఫ్రెండ్స్ అడుగుతూ ఉంటే నీకు అంత ఫేమ్ రాలేదు కదా, ఈ కాన్వర్జేషన్ జరుగుతూ ఉంటాయి. నేను అదే అంటే నాకు సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నాకు సముద్రగని సార్లో ఉంటే చాలు అని చెప్తాను నేను. నాకు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నా ఓకే, బట్ ఐ స్టెప్ బై స్టెప్ ఐ గో. సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ నాకు సముద్రగని సార్లో ఉంటే ఐ బీ మోర్ హ్యాపీ అనుకుంటాను. అండ్ ఐశ్వర్య రాజేష్, ఇట్స్ అ ప్లెజర్ వర్కింగ్ విత్ యూ. అండ్ అందరినీ, పద్మ గారు, యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మంచి యాక్టర్స్ అందరినీ ఒక దగ్గర పెట్టి మాకు ఒక మెమరబుల్ మూమెంట్ని క్రియేట్ చేశారు ఈ సిరీస్తో. అండ్ మెరియన్, ఇట్స్ ఎ వండర్ఫుల్ వర్కింగ్ విత్ హర్. తనకి తెలుగు రాకపోయినా చాలా చక్కగా ఉండి చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేసింది, ఎమోషన్స్ అవన్నీ. అండ్ సునీల్ సార్, మీ గురించి ఏం చెప్పాలో కూడా నాకు అర్థం కావట్లే. బట్ చిన్నప్పుడంటే అంత చిన్నప్పుడు కాదు, బట్ సో లైక్ ఐ ఆల్వేస్ లవ్ సునీల్ సార్ గారు స్క్రీన్ మీదకి వస్తే ఇట్ విల్ బీ ఓన్లీ ద హ్యాపీ మూమెంట్. యా. అండ్ సాయిదీప్ గారు అండ్ రాహుల్ గారు, థ్యాంక్స్. అండ్ ఒక విధంగా ఈ ప్రొడక్షన్ గురించి నేను చెప్పచ్చు, దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడక్షన్స్. నేను ఇప్పటి వరకు వర్క్ చేసిన వాటిలో ఏ స్ట్రెస్ లేకుండా కానీ హ్యాపీగా ముందు తీసుకెళ్లారు. మాకు అసలు ఏం స్ట్రెస్ ఉండేది కాదు, జస్ట్ అక్కడ సెట్కి రావటం, హ్యాపీగా షూట్ చేసి ముందుకెళ్ళడం. అండ్ వంశీ అయితే ఒక్క ఫ్రేమ్ కూడా ఏదో క్యాజువల్గా ఉన్నట్లేదు. నీ వర్క్ ఎవ్రీ ఫ్రేమ్లో నాకు చాలా క్లియర్గా కనబడుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వంశీ. అండ్ ప్రవీణ్ గారు, సో నేను ఇందాక ఎంతో బయటకు కూర్చొని మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. 5th ఎపిసోడ్లో నాకు బీజిఎం ఇచ్చారు సార్ మీరు. నా లైఫ్లో ఎవరు అంత నాకు బీజిఎం ఇవ్వలేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అని చెప్తున్నా. దట్స్ ద బెస్ట్ బీజిఎం ఇన్ మై ఎంటైర్ లైఫ్ అనమాట, అంటే నా సీన్కి. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. యా, దట్స్ ఇట్. నేను ఎక్కువ మాట్లాడలేను, సారీ. యా, సారీ దేనికండి, ఇదే కదా మేమంతా కూపీ లాగడానికే ట్రై చేస్తూ ఉంటాం. I'm Merin, so I am a Malayali girl from Kerala. Coming from a very different place, thank you so much, my dear producers. You guys made me feel like home. Tamada is the best production to work with. I'm super glad. And coming to Ammaji, this was the thing. Like when I got a call from Tamada, when Anil called me for the character, I thought it was a fake call. It's like always through casting directors or any medium that I got the opportunities, and it was a direct call and it was very hard to digest. But then yes, I am here as Ammaji in Visakhapatnam, and this character as an actor, I guess I have done a wonderful role, and now it's your chance to tell me like how I did. And thank you so much, Gary, for giving me Ammaji. Shashi, my dear writer, thank you so much
for finding me from Kerala and bringing me to this amazing industry. And Samudragani sir, from childhood I have been a huge fan of you, and indeed I'm honored to be sharing this stage with you. You're an amazing actor. I'm glad. Thank you. And Sunil sir too. You're also an actor who I have seen and grown up, and it was an immense pleasure to be working with you. And Aishwarya, you're also a great actor. Thank you so much. It was an immense pleasure working with you. Naresh, guys, he's a very subtle actor, but a brilliant actor. You are going to have a great journey, and thank you so much for being a friend and still being a friend. He was the one when I walked onto the set. Okay, this was the first person that I was talking to and getting to know to, and it was very comfortable working with these amazing actors. And Teja, my dear manager and friend, but thank you so much for taking care of me in every way. I'll be forever grateful to you. Vamshi sir, in your eyes, as an actor, I felt extremely happy. You have done a great job. I have no doubts in that. Praveen Garu, your music is amazing. And each time when I hear it, I get goosebumps. Thank you. And Yeah, you have to talk about Chinna. Yes. Chinna. Chinna. Okay. Sorry, Chinna, I didn't see you. So these two were the actors that I got to work with only, like, we much didn't have combination scenes. And Chinna, you have been a great actor, and I'm sure you will reach heights. And Harsha sir, thank you so much for again taking care of everything in the set. And all the wonderful actors who are here and all technicians, if I did miss anybody, I'm really sorry. But I'm very sure you guys are going to love our series. Thank you so much. Thank you so much, Merin. The perfect addition to the South slate. Was it the story, cast, or both? So the short answer is, whenever Padma says the story is good, I say, yeah, let's go ahead and do it. So that's a big one. But you know, we've been trying to tell stories which are very authentic, which are rooted in the soil of this country, and that's very important for us. I think second, people don't realize how much importance we give to the passion that the creators and the makers have behind the idea. A series is very complicated to put together. It usually takes sometimes 3.5 years from the start of the series to finally coming on screen. And that's why that passion and commitment is so important, which is something that we also look for. Fortunately, in this show, we found both a fantastic story and great partners. And Padma said yes. And so we went ahead and said, let's make this show. Really excited. And I hope everybody enjoys it when we launch this on 2nd July across the world. Thank you. We have to thank you for bringing up this wonderful series. ఎంతో అద్భుతంగా మనందరి ముందుకి ప్రెజెంట్ చేస్తున్నారు Amazon ముందు రాహుల్ గారిని అడుగుదాం. That's actually walking on thin ice, right? మరీ మనం ఫిక్షనలైజ్ చేసేసి ఎలివేషన్స్ ఇచ్చేసాము అంటే ఇట్ డజంట్ ల్యాండ్, యూ లూజ్ దట్ ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద షో. అలా అని చెప్పి ఇఫ్ యూ కీప్ ఇట్ టూ రియల్, ఇట్ బికమ్స్ లైక్ అ డాక్యుమెంటరీ. సో ఐ థింక్ హౌ డూ యూ ఫైండ్ దట్ థిన్ లైన్? I think the multiple things, starting from all the wonderful cast standing here and sitting in the audience, I think everybody was able to bring that realistic feel to the table, right? So that really helped us keep it real. But at the same time, the fantastic production team that we have, Harsha and his team, and all the key cast, key technicians, starting from Gary with Vamsi, Praveen and everybody else, they were still able to amp up that each scene, each episode, so to say, to keep it elevated enough. So I think that's where somewhere it's important, because there's so many human emotions. There's a mother-daughter, there is a friendship, there is a father-daughter, obviously, there is, you know, multiple different emotions, and ivanni pandali, work out avali, it's important to be real, but at the same time, it's also important that
you keep it fictional enough for it to kind of actually reach the audience, because the payoff towards the end of the show, you will see all of this culminate. And I think indaka Sunil garu cheppinattu, do not go till the end immediately. Watch it, let it all build, and I think you will see the magic. And quickly, thank you Samudrakani garu, Aishwarya garu, Merin garu, Naresh, Sunil. I think each of you brought a piece of your life onto the screen to kind of make it as real and as authentic as we could. So we look forward to seeing a fantastic show soon. Thank you. Yes, fantastic series. మన ముందుకైతే రాబోతుంది. As much as possible to reach the wider audience. I think we have a great show and I want everybody to binge watch it. ఆల్ రైట్, మరి ప్రతిదీ కూడా సూపర్ డూపర్ మెమరీయే. మరి మీడియా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ నుంచి అద్భుతంగా ఈ సిరీస్ని ప్రమోట్ చేయాల్సినటువంటి బాధ్యత మీ మీదే పెట్టేస్తున్నాం అనమాట. సరే, నన్నైతే ఇలా వదిలేస్తే నేను ఇలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ వెళ్తూనే ఉంటాను. కాబట్టి ఇక ఆలస్యం చేయకుండా నౌ ది ఫ్లోర్ ఇస్ ఓపెన్. సో మీడియా మిత్రులు, మీకేమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నట్లయితే Q&Aలో మీ క్వశ్చన్స్ కూడా అడగచ్చండి. సో నౌ ఐ వుడ్ లైక్ టు టర్న్ ఓవర్ ద టైమ్ టు మీడియా. May I please take a moment? ఎస్ ప్లీజ్. I'm sorry that Padma ma'am, I missed you. I'm sorry. Padma garu I message have to పంపించారా? really mention her name because being a Amazon family is a huge thing, and the opportunity that she got to, put me in. Thank you so much. I'll be forever be grateful to you too. ఇట్స్ వండర్ఫుల్. పద్మ గారిని ఇంకొంచెం సేపట్లో పిలుస్తాను స్టేజ్ మీదకి. బట్ అందుకంటే ముందు ఎస్, మీడియా Q&Aకి వి వుడ్ లైక్ టు టర్న్ ఓవర్ ద టైమ్ అండి. సో మీ This is Prime Original, no? This project is from the Prime Original. And all the original talents, original merits, original success, original careers, original everything, original content is driven here by our greatest editor and director, Gary BH, and Indian actor Sunil, and South Indian superstar, and all people, our Aishwarya Rajesh and all people, Agastya, and I wish you all the very best. The trailer which you showcased now is absolutely smacking and very captivating, really. Very, very good. And I also belong to Vizag. I feel that affinity with it. And now Gary BH, what is it exactly you are going to drive in this Visakhapatnam web series? What is the main content? It is looking like something, smuggling or some robbery or something else. What is it really that you are going to make it so new? వరల్డ్ బిల్డ్ చేసినప్పుడు ఐ టాక్ ఇన్ తెలుగు ప్లీజ్, తప్పుగా అనుకోకండి. I spoke in English because they also can understand. ద థింగ్ ఈజ్, అన్నీ ఉంటాయి సార్ ఇందులో. యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద జానర్స్ విచ్ యూ ఎక్స్పెక్ట్ ఆన్. యాక్షన్ ఉంది, లవ్ ఉంది, గ్రీడ్ ఉంది, మోసం ఉంది, ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది, ప్రేమ ఉంది. అదేంటంటే మీరు చూపించింది, మీరు చూసింది ఏదైతే ట్రైలర్లో ఉందో అది ఒక ప్రపంచం మాత్రమే. ఆ ప్రపంచంలో ఒక కుర్చీ, ఆ కుర్చీ కోసం ఎవరెవరు ఏమేం చేశారన్నదే కదా. ఇట్స్ క్లియర్లీ అవుట్ దర్. యూ కెన్ హ్యాపీలీ సీ ఇట్ ఇన్ ద ట్రైలర్ యాజ్ వెల్. ద లాస్ట్ లైన్, ఇదంతా దేనికోసం? నాయుడు కుర్చీ కోసం. ఆ కుర్చీ వెనకాల ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్ ఎలాగ ట్రావెల్ అయ్యింది, వాళ్ళకున్న మోటివ్స్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ వాట్ అన్నది ద ఎంటైర్ స్టోరీ. యూ విల్ హ్యావ్ ఆల్ జానర్స్ కొలాబరేటెడ్ ఇన్ దిస్. అది ఒక రాబరీయా, స్మగ్లింగ్ అంటే అది ఉంది, ప్రేమ ఉందా అంటే అది ఉంది, ఫ్యామిలీలో ఏం జరుగుతుందంటే అది ఉంది, వైట్ క్యారెక్టర్స్ గ్రేగా మారుతాయి, గ్రే క్యారెక్టర్స్ వైట్గా మారుతాయి. ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. So that's what it is. This is a content mainly which will be seen in drawing rooms. The people do not go to theater to watch this, right? But when it comes to the point of presenting it to the drawing room audiences, how will it really appeal to them? Auditorium kick and theater excitement, that's a different thing. How will this presentation excite the people in the drawing rooms? అంటే డ్రాయింగ్ రూమ్ పీపుల్కి ఒక సెపరేట్ పర్స్పెక్టివ్ ఆఫ్ వ్యూయింగ్ ఉంది సార్. That's what I'm asking you. Okay, they feel like they can assess what's going to happen in the coming year when the episodes are going on, but I'm pretty sure that they can't predict what's going to happen. No, not at all.
ఎందుకంత కాన్ఫిడెంట్గా చెప్తున్నాను అంటే వెన్ వీ రోట్ ఇట్, వెన్ వీ హ్యాడ్ ద స్క్రీన్ ప్లే డన్ అండ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్కి ఒక క్లిఫ్ హ్యాంగర్ ఉంటుంది కదా ఇన్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ దిస్. ఆ క్లిఫ్ హ్యాంగర్స్ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఒక్కోసారి మేమే షాక్ అయ్యాం when the writing was happening. ఎక్స్పెక్ట్ చేయరు సార్, నో వన్ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్, పర్టికులర్లీ ఫ్రమ్ ఎపిసోడ్ 3rd to 7th దే కాంట్ ప్రెడిక్ట్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్. ఎందుకంటే క్యారెక్టర్స్ డ్రైవ్ అలా ఉంటుంది, వాళ్ళు వెనకాల ఏం ఆలోచిస్తున్నారు, ఏం చేయబోతున్నారు అనేది ఎవరికి అర్థం కాదు. ఆ మూమెంట్కి వచ్చేసరికి ఇదా జరిగింది అని ఒక చిన్న ఎక్సైట్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ బేస్డ్ ఆన్, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ బ్యాంకింగ్ ఆన్. Fantastic. Wish you all the great. థ్యాంక్ యూ సార్. సునీల్ గారు, తారక్ ఫ్రమ్ ఎన్టీవీ హియర్ సార్. సార్ ఈ మధ్యకాలంలో అసలు అన్నీ చేసేస్తున్నారు. అంటే రావడం కమెడీ కింద వచ్చిన తర్వాత హీరో కింద రన్ అయ్యారు. ఇప్పుడు అంటే తెలుగు తమిళ్ భాషా భేదం కూడా లేకుండా చేసేస్తున్నారు. ఫైనల్లీ యూ ల్యాండెడ్ ఇన్ ద అమెజాన్ ఒరిజినల్ కదా. సో ఏంటి విశాఖపట్నం మిమ్మల్ని లాక్కొచ్చిన ఆ పుల్లింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి? అవునండి, యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే ఇది మేము చేసినప్పుడు నాకైతే నిజంగా నేను మూవీ షూటింగ్కి చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉన్నారండి అందరూ. ఎక్విప్మెంట్ కానీ అంటే ఈయన ఇంకా ఫార్వర్డ్గా ఉన్నారు. ఈయన బేసిక్గా ఈయనకి బాగా కమాండ్ కదా ఎడిటింగ్ మీద, అందుకు క్లియర్గానే ఫస్ట్ మేకింగ్ అంతా కూడా ఇంకా సినిమా స్టైల్లోనే జరిగిందండి ఇదంతా. నాకు తెలిసి ఈ సిరీస్ చూసిన తర్వాత గ్యారంటీగా మ్యూజిక్ కూడా చాలా కొత్తగా న్యూ బ్లెండ్ అండి ఇందులో. నేను చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ అంటే సిన్సియర్ క్యారెక్టర్ తెలుగులో చేస్తున్నప్పుడు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాను. అంటే ఆ ఫీలింగ్ ఉంటుంది కదండి సెట్లో అప్పుడు. సో వేరే చోట్ల చేసామండి మేము, బయటికి వెళ్ళి చేసాం దీని లొకేషన్స్ అన్నీ, ఇక్కడే కాదు. సో అప్పుడు కూడా నాకు ఈయన ఉంటే నాకు ఇంకా చెప్పాను కదా ఇందాక ఇంట్లో మెంబర్లా, అక్కడ నేను కలిస్తే చెన్నైలో ఒక ధైర్యం నాకు ఈయన చూసి, అలాగే ఈయనకి నేను కలిస్తే ఇక్కడ ఈయనకు ఒక ఇది ఫీలింగ్, హ్యాపీ ఫీలింగ్ అలా. సో అందరం కూడా యూనిట్లో అందరం కూడా చాలా అందరూ హ్యాపీ పర్సన్స్ అండి, అందరూ కూల్ పర్సన్స్. సో తెలియకుండా అయిపోయిందండి. నేను అన్నాను కూడా తినతో ఆఖరికి తర్వాత కూడా 1-2 days నాది మళ్ళీ చాలా గ్యాప్ వచ్చిన తర్వాత చేసాం. అప్పుడు కూడా అన్నాను ఏంటి అది అప్పుడే అయిపోయిందా అని. చాలా చేశాను ఇందులో, ఇది అప్పుడే అయిపోయిందా నా క్యారెక్టర్ అంటున్నాను. చాలా చేశాను అప్పుడే అయిపోయింది అంటున్నాను. అంటే అది తెలియలే, వీళ్ళతో ట్రావెల్ తెలియలేదు. చాలా థ్యాంక్స్ భయ్య, మంచి నాకు ఆనందాన్ని ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ. సముద్రకన్ గారు, అంటే నేను మీతో పర్సనల్ ఇంటరాక్ట్ అయ్యాను కాబట్టి నాకు తెలుసు ఇక్కడ వేసుకున్న డ్రెస్లో మీరు ఎంత ఒక్కపోతగా ఫీల్ అవుతారో తెలుసు, అక్కడ క్యారెక్టర్లు ఎంత ఒక్కపోతగా ఫీల్ అవుతారో కూడా తెలుసు నాకు. బట్ మళ్ళీ అంటే మాకు ఇంతకుముందు ఒక క్రాక్ కైండ్ ఆఫ్ ఆ టింజ్ అనేది కనపడుతూ ఉంది యాక్చువల్గా. అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద లొకేషన్స్ వల్ల కావచ్చు, మీరు తీసుకున్న దీని వల్ల కావచ్చు. సో వాట్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ న్యూ ఫ్రమ్ యువర్ క్యారెక్టర్? ఎందుకంటే మీరు చూడగానే మీకు తెలుసు క్రాక్ 3దా, బట్ దానిలో కొంచెం కొత్తగా ఒకటి జరుగుతుంది. ఒక్కొక్క ఫిల్మ్కి ప్లాన్ చేసి వెళ్ళడం లేదు, నేను నా బ్లాంక్గానే వెళ్తాను. మా డైరెక్టర్ వాళ్ళు ఏం దింపారో, నా లోపల ఏం దింపారో అదే బయటికి వచ్చాను. బట్ దీనిలో అదే సేమ్ జరిగింది. గారి, శశి, తమ్ముడు ఉప్పి, వీళ్ళందరూ కలిపి ఆ క్యారెక్టర్గా తీసుకొచ్చుకున్నారు. గాడ్ గిఫ్ట్. ఇది నాకే కొత్తగా ఉంది, ఇది కూడా చాలా కొత్తగా ఉంది, సంబంధం లేదు కాస్ట్యూమ్ ఇది. బట్ అంత అది కూడా ఓకే. విచారణకి వెనిస్లో ఫెస్టివల్కి వెళ్ళగానే మా డైరెక్టర్ గారు తీసుకొచ్చి కోట్ వేసుకెళ్ళాలి అన్నారు. సార్ వద్దు సార్, అప్పుడు తీసి నాకు ఒక కోట్ ఇచ్చారు, అలాగా ఇప్పుడు ఒక కోట్ వచ్చింది. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ. విచారణ ఇలాగా పెద్ద గొప్ప డిస్కషన్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్ మీద కూడా వస్తుంది అలానే నేను అనుకున్నాను. సార్ గ్యారీ గారు. ఎస్ సార్ ఎక్కడ సార్ గ్యారీ గారు, సార్ మీరు గారు. సార్ మీ అమెజాన్ పారామీటర్స్ ఎలా ఉంటాయో నాకు తెలియదు కానీ బట్ స్టేజ్ మీదకి సీనియర్ యాక్టర్స్ బెనర్జీ గారు వాళ్ళు ఉన్నారు, అబౌవ్ 15 years ఇండస్ట్రీ ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా స్టేజ్ మీద పిలిస్తే హ్యాపీ. అది రవివరప్ గారు, చాలా మంది ఆర్టిస్ట్ ఉంది సార్. అంటే Q&A అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ అదే తర్వాత ఏముంటుంది సార్? ఆర్టిస్టులు అందరినీ పిలిచి మళ్ళీ మాట్లాడుతున్నాం సార్. ఓకే సార్. నాది క్వశ్చన్ సార్. ఇసుకపట్నం, ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇసుకకి అవినాభావ సంబంధం ఉంటుంది చాలా. 2 గవర్నమెంట్లో కూడా ఇసుక జరిగిన చాలా ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి, చాలామంది కేసులైనవి, చాలా ప్రాబ్లమ్స్ కూడా జరిగినాయి. ఏంటి తెలిసి తేనె చుట్టన కదుపుతున్నారా ఏంటి? లేదండి, ఆ ఇసుకకి మీ ఇసుక సంబంధం లేదా? సంబంధమే లేదు అసలు. పేరు మీరు చూస్తే అలా అనిపిస్తుంది కానీ అది మేము మా ఇష్టంతో పెట్టుకున్న ఇది తప్ప దీనికి ఇసుక ఎటువంటి సంబంధం లేదు. మరి ఏంటి ఈ ఇసుక ఏంటి సంబంధం? ఈ ఇసుక ఆ ఇసుక కదా? అది నేను చెప్తే ఇంకా నేను కథ చెప్పేసినట్టే, అది నేను చెప్పకూడదు ఇప్పుడు. సరే నరేష్ గారు,
హలో హాయ్. సార్ ఏంటి మీరు అమెజాన్ వాళ్ళు G5 వాళ్ళు కట్టేశారండి మిమ్మల్ని? లేదండి. ఇక్కడ లేకపోతే అక్కడ? ఏదో అలా అయిపోతుంది. ఓకే, ఎలా ఉండబోతుంది క్యారెక్టర్? ఇట్స్ ఎ పాజిటివ్ క్లీన్ క్యారెక్టర్ అండి బేసిక్గా. అంటే మనం రెగ్యులర్ లైఫ్లో ఒక జనరల్ లైఫ్లో ఒక ఊర్లో ఉండే కుర్రాడు ఎలా ఉంటాడో, సో బేసిక్ ఒక కార్పొరేటర్ అవ్వాలి, జనాలకి మంచి చేయాలి అన్న థాట్తో వాడు ముందుకెళ్తూ ఉంటాడు. హిల్ ట్రై ఫర్ గుడ్, అంటే విలేజ్కి మంచి చేయాలని ఒక చిన్న పాజిటివ్ థాట్ ఉంటుంది. బట్ వాడిని పవర్స్ ఎలా ఆపుతాయి ఏంటి అన్నదే క్యారెక్టర్. ఆల్ ది బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ. Nikhil, hi. So post the reception of Tandav, Amazon Prime became too much conscious about the content that is coming out of from your Prime. So isn't that affecting the creativity of the directors as well? I think the best people who can answer that are the directors. In fact, over the last 4-5 years, we've told so many different varieties of stories. Raak is a great example, which is just launched this weekend. Matka King, System, Subedar. In fact, in the last 18 months, the kind of stories that we've been telling, especially on series, we've had the highest success rate in our history. If you compare the first 5 or 7 years versus the last 2 years, between Dhoota, between Inspector Rishi, Call Me Pe, Dubhaiya, Raak, and new seasons of Patal Lok, Mirzapur, Family Man. So actually we're very positive about how people are responding to our stories. And a good example is that a lot of our creators keep coming back to us and doing new seasons of pitching fresh ideas. That's a very strong signal of the kind of creative freedom we provide them and the experience of working with Prime Video. If it wasn't the case, then they'd probably do one show or movie and move on. But we have our partners, many of them who are doing multiple shows and movies with us. So I think that should answer your question. And how difficult is it to abide the rules of from the government or the invincible censor board? I think with us, we are here to tell stories which are really entertaining, which customers love, people enjoy, and we've been able to tell those stories the way we wanted to, and the response of the customers seems to suggest that they're also enjoying the stories, even more so now. So no challenges as far as I'm concerned. Bhagyam. Asira garu. చెప్పండి సార్, బాగున్నారా? బాగున్నాను. సంక్రాంతికి వస్తున్నంతో భాగ్యంగా ఇప్పుడు అందరికీ బాగా గుర్తుండిపోయారు. ఇప్పుడు భారతీగా మారబోతున్నారు. అయితే సంక్రాంతికి వస్తున్న సినిమా థియేటర్గా రిలీజు, ఎన్నో రికార్డ్స్ బద్దలగొట్టిన సినిమా, అలాగే ఓటీటీలో కూడా బాధ. అయితే ఆ క్యారెక్టర్ సరదాగా ఏదో ఎంజాయ్ చేసే క్యారెక్టర్ ఎక్కువగా మీకు అవకాశం ఉన్నది ఎంటర్టైన్మెంట్ చేయడం, కానీ ఇదేమో ఎమోషనల్గా పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియంటెడ్ వేరియేషన్ గురించి ఏం చెప్తారు? వేరియేషన్ అంటే యాజ్ అన్ యాక్టర్గా అన్నీ చేయాలి కదా సార్. యాక్చువల్గా భాగ్యం అంత ఎంటర్టైనింగ్ క్యారెక్టర్ చేసింది ఫస్ట్ టైం. నేను చాలా మోస్ట్లీ నాది పర్ఫార్మెన్స్ ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్సే ఎక్కువ చేశాను. యాక్చువల్లీ సంక్రాంతికి ముందు సైన్ చేశాను ఇది. సో దానికంటే ముందే చేశాను. సో ఇట్స్ బికాజ్ అనిల్ గారి స్పీడ్ తెలుసు కదా, ఆయన తీస్తారు, థియేటర్లో గబుక్కుని రిలీజ్ చేస్తారు. ఇది వచ్చి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది కదా, లైక్ సిరీస్ అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ సినిమాలా కాదు. ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ ఒక 7 ఎపిసోడ్స్ ఉన్నాయి, అండ్ ఎవ్రీ ఎపిసోడ్ హ్యాస్ టు బి వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్. అన్ని ఎపిసోడ్లో ఒక హై పాయింట్ ఉండాలి, ఒక క్లోజర్ కరెక్ట్గా ఉండాలి, బ్యాంగ్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్కి మీకు నెక్స్ట్ మేము చూడాలి అనిపించేలాగా ఒక ఎండ్ పాయింట్ ఉండాలి. సో ఐ థింక్ సినిమాలో మీరు చెప్పినట్టు బ్లాక్ బస్టర్ అవుతుంది, అంత కలెక్షన్స్ వస్తుంది అన్నప్పుడు ఓటీటీ ఆల్సో గ్లోబల్ రీచ్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది సార్. నేను తమిళ సిరీస్ చూసినప్పుడు ఒకసారి ఢిల్లీ ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాను. ఆ ట్రాలీ తోసుకొచ్చే అతనేమో మిమ్మల్ని ఎక్కడో చూశానని చాలాసేపు ఎక్కడ చూసారండి నేను కూడా అడుగుతున్నాను. ఏదైనా డబ్బింగ్ సినిమాలు చూసుంటారేమో లేండి, లైక్ ఇప్పుడు చాలా తెలుగు తమిళ సినిమాలు డబ్బింగ్ చేస్తున్నారంటే చాలాసేపు ఆలోచించి ఆప్ ఏక్ సిరీస్ కియానా అన్నాడు. ఓ సులల్, హా మేడం మే దేకా బహుత్ అచ్చా సిరీస్ అంటే ఐ వాస్ లైక్ ओ वाह, आप देखा है क्या? तमिल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, हिंदी में भी है, बहुत अच्छा है दीदी अदीदी అని చెప్పి. సో ఐ వాజ్ లైక్ థింకింగ్ ద రీచ్ ఆఫ్ ఓటీటీ ఈజ్ సూపర్ అండి. లైక్ ఇప్పుడు రీజనల్ ఫిల్మ్స్ ఆఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడున్న పీరియడ్లో తమిళ సినిమా, తెలుగు సినిమా, మలయాళం సినిమా, హిందీ సినిమా అన్ని లాంగ్వేజ్లో చూస్తున్నారు. బట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో కూడా ఒక ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ద రీచ్ ఇస్ సూపర్.
ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఓటీటీని ఐ థింక్ ఓటీటీ ఈస్ చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అనమాట. సో సినిమాలు ఎంత ముఖ్యమో ఐ థింక్ ఓటీటీలో కూడా మంచి బ్లాక్ బస్టర్ ఉండడం ఈక్వల్లీ ఇంపార్టెంట్. మీరు హిందీలో మాట్లాడటం బాగా ఇప్పుడే నేను చూడటం, అంటే తమిళ బాగవచ్చు, తెలుగు బాగవచ్చు, ఇంకెన్ని భాషలు వచ్చు, బాలీవుడ్లో చేసే అవకాశం ఉంటుందా? అన్నీ నేర్చుకోవాలి, ఏం చేస్తామండి యాజ్ అన్ యాక్టర్గా. థ్యాంక్ యూ అండి. సముద్ర గారు, మీరు ఒక హీరో ప్లస్ డైరెక్టరు ప్లస్ క్యారెక్టర్ ఆర్ట్ చేస్తుంటారు. ఇప్పుడు వరుసగా ఓటీటీదే మెయిన్ రాజ్యం అయిపోయింది కదా, మీ డైరెక్షన్లో ఓటీటీ వచ్చే సినిమా కోసం కథ ఏమైనా రెడీ చేసి పెట్టుకున్నారా? నా డైరెక్షన్లో ఇప్పుడు ఫిల్మ్ చేసుకున్నాను. ఓటీటీ ఎప్పుడున్నా రెడీగా ఉన్నాను. నా ఎవరి గ్రీన్ రెడీగా నా దగ్గర 5-6 స్క్రిప్ట్స్ ఉంది. ఎప్పుడు నా పని చేసుకునే ఉంటాను. ఇప్పుడు కూడా కార్లో వెళ్ళగానే రైటింగ్ దా చేస్తాను. ఏదో ఒకటి చేసి నా బ్యాంకులో డిపాజిట్ పెట్టినట్టు పెరిగినే ఉంటాను. అది ఎప్పుడు కావాలో అప్పుడు బయట వచ్చేసి. సార్ సముద్రకన్ గారు. సార్ నమస్తే సార్. ఇక్కడ శివ. సార్ రామం రాఘవంలో సముద్రకన్కి, అలవైకుంఠపురంలో నాయుడికి, ఇసుకపట్నంలో నాయుడికి ఏంటి సార్ తేడా? తేడా ఏంటి లేదు సార్, వాళ్ళ ప్లేస్లో ఉన్నారు సార్. ఇది చాలా ఇది ఎలా జరిగింది నాకు ఇప్పటివరకు తెలియట్లేదు సార్. మా గురుగారు చెప్తారు, నువ్వు సిన్సియర్గా వెళ్ళు, నీ లోపల వచ్చి ఒక పవర్ దిగు, ఆ పవర్ నిన్ను నడుపుతుంది అలా అని చెప్తారు. అలానే జరిగింది. ఈ ప్రాజెక్టుకి వచ్చినది నుంచి ఇప్పుడు మార్నింగ్ వీళ్ళు చూపించగానే కూడా నాకు ఏదో కొత్తగానే తెలిసింది, ఇది మనమే చేసామా అలాంటి కొత్తగా తెలిసింది. అలా ఏదో పవర్ లోపల దిగి అన్నీ నడిపింది. కంగ్రాచులేషన్స్ అన్న. రాహుల్ గారు. థ్యాంక్ యూ సార్. నాకు మీరు బాగా తెలుసు, 10,000 రూపాయల పెట్టుబడితో కూడా ఒక కథ చెప్తారు మీరు. అలాంటిది 20 కోట్ల రూపాయల కంటెంట్ని కూడా కథని నమ్మి చేస్తారు. 10,000కైనా అదే రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు, 20 కోట్లకైనా అదే రెస్పెక్ట్. అంటే ఫైనల్గా కంటెంట్కి రెస్పెక్ట్ ఇచ్చే కంపెనీ తమడా అనేది నేను చాలా నమ్ముతున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ. దేనికంటే మీరు చేసే ప్రతి వర్క్ కూడా నెక్స్ట్ లెవెల్కి రీచ్ అవ్వడం కోసం మీరు ఎంతో కష్టపడతారు. కానీ దీనికి ఎందుకనో ఒక చాలా లేట్ అయిన ఫీలింగ్ ఉంది నాకు. ఎప్పటి నుంచో నాకు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఏంటనేది నాకు ఐడియా ఉంది. ఎందుకు ఇంత లేట్ అయింది అనేది ఏమన్నా చెప్తారు? అంటే లేట్ అంటేనండి, మీరు ఓటీటీ ప్రాజెక్ట్ ఏది చూసినా కూడా అండి, ఇట్ ఈస్ అ ఫేజెస్లో వెళ్తుంది. సో ఫస్ట్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్, అక్కడ మనం కథ రాస్తాము, మల్టిపుల్ లెవెల్స్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ ఉంటాయి. బికాజ్ అమెజాన్ లాంటి ప్లాట్ఫామ్తో పార్ట్నర్ అవ్వడం ఈజ్ నాట్ ఈజీ. అండ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకు కూడా దే హ్యావ్ అ సర్టన్ వే దే వర్క్, రైట్? అండ్ వాళ్ళు తెచ్చే రీచ్కి వాళ్ళకు కూడా దే ఆల్సో ఆర్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ వెరీ మచ్ జస్ట్ లైక్ అస్. సో డెవలప్మెంట్ ప్రాసెస్ అవ్వాలి, ఆ తర్వాత కథ లాక్ అవ్వాలి, కథ లాక్ అయ్యాక కాస్టింగ్ అయ్యాక ప్రొడక్షన్ అయ్యాక పోస్ట్ ప్రొడక్షన్, అండ్ దెన్ దే ఆల్సో డబ్ ఇట్ ఇన్ మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్. సో మల్టిపుల్ లాంగ్వేజెస్లో డబ్ చేయడానికి దట్ ఈస్ అనదర్ ఫేజ్. సో దిస్ ఈస్ అ స్టాండర్డ్ దట్ ఇట్ టిపికలీ ఎనీ ఓటీటీ షో మీరు తీసుకుంటే ఇట్ టిపికలీ టేక్స్ దిస్ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ also being an ensemble cast, being a show that is being shot in Hyderabad and outside Hyderabad, it took us the time it took. అంటే మొత్తం ఇది మా 30వ షో అయినా కూడా మొత్తం we put our heart, soul and life into it, and so I think that's also probably the reason why it took some time, but really excited and looking forward to see how it shapes up. Thank you, Andy. Thank you, Andy. Thank you so much. That's all the time we had today. And media friends, andarki kuda thank you so much for your questions.